Namashestam manamapi Ashachi bhutam atta sarupam Rupam tasyagraja muripurim Maturim goshtvatim Radha kundam girivaram Aho radhika madhavasam Prakto yasya patita kripaya Shri Gurum tam natosmi Gurave Gaura Chandraya Radhikai Tadale Krishna Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Ananda Leela Maya Vigrahaya Hemavadivyachavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Yam praprajantam anupetam apetam krityam Dvaipayano virakataryajuhava Bhutaiti tanmayataya tarvo vinedus Tan savabhuta hridayam munivanatosmi Sham sundar shikanda shekar Smiraha samurli manohara Radhika sukamava kripanidhe Priyachana kinkarim kuru Bhaktya vina amorara lakshya Jivashtaka maricharangamati Kripa mahitva saranaprapana Vinde namaste Sharanarayita Vinde namaste Sharanarayita Govinda Damo Dharamarayeti Govinda Damo Dharamarayeti Govinda Damo Dharamarayeti Govinda Damo Dharamarayeti Hey Krishna, Hey Yadava, Hey Jageti, Govinda Damo Dharamarayeti Tuvayvasmi, Najivami Taya Vina Iti Vidyaya Devitam Namam Chanataka. First of all, I offer my Sastang Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands and thousands of times, at the lotus feet of my holy master, Asmadiya Paramaradhatama, Guru Pada Padma, Nitya Pravishta Om Vishnu Pada, Ashtotara Satasismad, Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Прежде всего я предлагаю Шаштам Дандават Пушпанджали, свое сердце, как цветы, тысячи и тысячи раз у лотосных стоп моего духовного учителя, Нитья Лилы Правишты Ом Вишнупада, Штотара Шата, Шри Шримад Бхактивиданта Нараяна Госвами Махараджа. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Gurudev's Guru, and his Guru, and his Guru, and all the members of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara, by whose causeless mercy and diligent endeavors the nectar of a Braja Prem descends into this world on this day. Затем я предлагаю дандават пранамы тысячи и тысячи раз у лотосных стоп Гуру моего Гурудева, его Гуру, и всех представителей нашей Шри Рупануга Гуру Парампары, по чьей беспричинной милости Браджа Према не сходит в этот мир сегодня.
And thirdly, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis. В заключение предлагаю свои пранамы всем собравшимся вайшнавам и вайшнаве. Our Sri Chaitanya Mahaprabhu has not written any books. Наш Шри Чайтанья Махапрабху не написал никаких книг. He had no time. У него не было времени писать книги. He was always crying and singing and lost in bhav. Он всегда был погружен в бхав, он плакал и вкушал трансцендентные эмоции, пел. He has left for us only 8 verses, Shikshastakam, Оставил нам всего лишь 8 куплетов Шикшастаку, in which the glories of chanting the holy name have been established. в которых он объясняет величие воспевания святых имен. However, what Sri Chaitanya Mahaprabhu wanted to say, Но то, что хотел сказать нам Шри Чайтанья Махапрабху, he has infused into the heart of Srila Rupa Goswami. он вдохновил это сказать Шрила Рупа Госвами Пада. And through him, he has revealed the endless ocean of Bhakti Rasa. И через сердце Рупы Госвами он проявил вот этот бескрайний океан Бхакти-расы. Our Srila Rupa Goswami, in his Bhakti Rasamrita Sindhu, В своем произведении Бхакти Расамрита Синду наш Шрила Рупа Госвами Пад he began by explaining about sadhana bhakti. начинает объяснение с садана Бхакти. He didn't begin with the discussion of Bhakti Rasa, Он не начинает обсуждение с Бхакти-расы, but he began by explaining how we can gradually become qualified to realize that pure love for Radha and Krishna. но он объясняет процесс, с помощью которого мы постепенно можем очиститься и начать осознавать любовь Радхи и Кришны. Guru Padashraya, Гуру Пада Ашрай. Diksha, Guru Rasevan, Sadama Pracha Shiksha Sadhumaganugaman. He said the first stage of spiritual life is Guru Pad Ashray. Шрила Рупа Госвами Пад объясняет, что первый этап духовной жизни это Гуру Пада Ашрай. When one has association, sadhu sangha, Когда у человека association of saints, появляется саду санга, общение со святыми личностями, then among those sadhus, one may feel especially attracted towards one. то человек может чувствовать особую привязанность, особенное чувство, предрасположенность к одному из садху, с которыми он общается. One may give you so much inspiration. Может, какой-то саду дает вам особенный вид духовного вдохновения. And that person is called now Shravan Guru. И такую личность называют Шраван Гуру. The Guru from whom we are listening. Тот гуру, из уст которого мы слушаем катху. We had many misconceptions Потому что раньше у нас существовало много ложных концепций about who am I and what is this world о том, чем является этот мир, кто мы and who is God. и кто Бог. By listening, all of these misconceptions are washed away and a clear understanding begins to come into the mind. И когда мы слушаем Шраван Гуру, то все эти ложные концепции начинают покидать наш ум, и возникает четкое, ясное осознание реальности. When this clear understanding is coming, И когда у нас появляется вот эта ясность, then the person can realize the necessity. I have to take shelter. и тогда мы начинаем понимать необходимость, что нам нужно прибежище. Because by my own strength, I cannot resist the powerful forces of this material energy. Когда у нас проявляется ясность ума, мы начинаем понимать, что сами по себе мы не можем противостоять
нахлыву материальной энергии, что нам необходимо прибежище. I am like a piece of cotton in the air. Чувствуем себя волокном, And the wind, and на then который дует ветер, и под дуновением ветра нас несет в одну сторону, в другую сторону. I cannot control my mind and senses. Чувствую, что мы не можем контролировать ни ум, ни чувства. I need to take shelter of someone who does not move. Мы понимаем, что нам нужен какой-то как зафиксированный якорь. У кого-то мы должны принять прибежище. So a piece of cotton is lagu, very light. И волокно очень легкое, хлопок такой он легкий, лагу. And the opposite of lagu is guru. Guru means heavy. Противоположность лагу это легкость, это гуру. Гуру означает такой весомый, тяжелый. Everything is changing in this world. Always endless flux of the gunas. В мире все постоянно меняется, постоянно происходит это чередование всего под влиянием гун. But who is heavy, never moves, is always the same, untouched and undisturbed, that is called guru. Но гуру это та личность, которая никогда не попадает под влияние этих колебаний. Он недвижимый, он настолько весомый, что он всегда остается зафиксированным. Not happy one day and then depressed the next. Гуру не испытывает перепадов настроения. Один день он веселый, второй день он грустный. Always same. Он всегда одинаковый. In ananda. Всегда погружен в ананду, блаженство. So, by listening, when the living entity realizes, I need to take shelter. И когда живое существо в процессе слушания начинает понимать, что мне необходимо прибежище, Then the first anga of bhakti comes, Sri Guru Pad Ashray, taking shelter of the spiritual то master. происходит первая анга бхакти, первая составляющая это Шри Гуру Падашрай, принятие прибежища у гуру. Shelter, it means, oh, I am yours. Что такое прибежище? Что мы вручаем себя гуру, отдаем себя. Please give me the privilege, kindly give me the opportunity to render some menial service. Наше умонастроение такое, что Гурудев, я твой, пожалуйста, дай мне такую привилегию, возможность сделать хоть крошечное служение для тебя. Because Sri Guru is an associate of Krishna. Шри Гуру является спутником Кришны. If we can render any small menial service to such a personality, now we have a connection. Если мы можем хоть каким-то образом послужить непосредственно такой личностью, то мы напрямую уже связаны тогда с трансцендентным миром. So, in this period of time called Guru Pad Ashray, then the Guru is coming to know the character and personality of the prospective disciple. И во время этого периода, этого этапа Гуру Падашрай, гуру знакомится с характером вот этого кандидата в ученики. And the disciple is gradually coming to understand something about Guru. Really cannot understand. Кандидат But в he's starting to ученики appreciate a little. во время этого времени немножко начинает познавать гуру, что-то понимать чуть-чуть о гуру. Хотя всего он не поймет, но что-то у него возникает, какая-то более конкретная идея. During the time of Guru Pad Ashray, the disciple is serving his Gurudev. And as he's serving, then he begins to realize that the power of Krishna is coming to me through this Vaishnava, to whom I am taking shelter. И во время этого ознакомительного периода Гуру Падашрай ученик он совершает гуру севу и начинает понимать, что сила Кришны приходит ко мне через гуру. When I am serving, I feel so joyful. Ученик начинает замечать, что когда я служу Гурудеву, то я чувствую радость. The name I'm chanting very easily. It seems like the name is coming Hare Krishna. И мне легко воспевать святые имена. Кажется, что само по себе имя приходит ко мне на язык. And when I don't serve, но когда я не служу, то everything becomes difficult. Как камень я падаю вниз. Все становится трудным. In this way, that prospective disciple, his faith is getting stronger and stronger. Таким образом, вера этого кандидата в ученики становится все крепче и крепче. Until his faith is very sure and very certain. И к какому-то времени его вера становится очень стойкой. И появляется твердая уверенность. See, Krishna himself, through his transparent via medium, is giving me guidance to bring me
to his lotus feet. Этот человек начинает понимать, что Шри Кришна через вот эту прозрачную среду гуру дает мне наставление, помогает мне прийти к нему. Then the fruit of Guru Padashray is Diksha. И плод гуру, вот этого этапа Гуру Падашрай, это дикша. Because the mantras, like a seed, they need the fertile soil. Потому что мантры, так же как и семена, мантрам, как и семенам, необходима плодородная почва. So the heart of the disciple, which has become qualified by service and strong faith in the lotus feet of the spiritual master, is now ready to receive the mantra. И сердце ученика, которое уже подготовлено служением, оно очищено уже служением, которое ученик совершал гуру, и в нем присутствует вера, это уже является плодородной почвой для того, чтобы получить мантры, дикша-мантры. Also shiksha, instructions. И также шикшу, наставление. How to meditate. Как медитировать. Who is my Ishtadev? Кто является моим Иштадевом? You know that Diksha has pancha anga, 5 angas. Вы знаете, что дикша состоит из 5 анг, 5 составляющих. Панч анг. If one's Diksha is to actually go on, in the true sense of the word Diksha, Vidvat Rudi Diksha. Чтобы действительно Vidvat Rudi Diksha происходило по-настоящему. Vidvat Rudi Diksha means the meaning of the word Diksha in the way that it's understood by great realized souls. It's called Vidvat Rudi Diksha. Vidvat Rudi Diksha — это дикша, как она понимается великими личностями. Not the way that Diksha is understood by general people. Не то, как дикша понимается обычными людьми. So, for the Vidvat Rudi Diksha to go on, и чтобы Vidvat Rudi Diksha по-настоящему происходило, then these 5 angas have to be present. Необходимы эти 5 анг, 5 составляющих. The first one is called Mantra Artha Chintan. Первая анга — это мантра Арта Чинтан. It means to contemplate the artha, the meaning of each word of the mantra. Это означает размышлять, созерцать каждое значение каждого слова мантры. It also means to know who is the Adishtatri Devata of this mantra. Также означает, что нужно знать, кто является Адиштатри Деватой, главенствующим божеством мантры. And to contemplate what is one's Vishesh Sambandha, special relationship with that deity. И нужно размышлять о своих Вишеш Самбанде, о своих особенных отношениях с этим Иштадевом этой мантры. So if one will serve Gurudev and he is pleased, this shiksha, this instruction he will give. Когда ученик служит Гурудеву, Гурудев доволен, то он дает эти наставления, объясняет. So this is the first anga. И это является первой ангой. The second anga is called Nyas. Вторая анга называется Ньяс. And it has 2 meanings. У Ньяс 2 значения. One meaning is repetition of the mantra. Первое значение — это повторение мантры. Gurudev may tell or do 10 times. Гурудева может сказать 10 раз пометуйте. So when a person is repeating the mantra, И когда преданный пометует мантру, there are also 2 reasons for doing this. для этого существует 2 причины для повторения мантры. One Первая is when the devotee is neophyte and they try to meditate, then the mind is wandering here and there. Когда преданный еще неофит, начинающий преданный, то его ум находится в беспокойстве, отвлекается то на одно, то на другое, когда он медитирует. Now, only one mantra is powerful enough to reveal everything. Одной мантрой достаточно, чтобы осознать все, потому что мантра настолько могущественна. So why remember 10 times? Зачем тогда памятовать ее 10 раз? Because the devotee is remembering one time. Что преданный памятует 1 раз. But the mind was not steady. Но ум отвлекался. So he did not realize anything. Он ничего не осознал во время памятования этой мантры. Then he thinks, oh, Gurudev is so kind, he gave me another chance. And then moves the finger to me. Гурудева так милостив, он мне дал еще 1 шанс осознать. Он снова медитирует на мантру.
Again, nothing. Снова ничего он не осознал. Oh, my mind is so restless. I am so offensive. Преданный должен думать, я такой оскорбитель, мой ум в таком беспокойстве находится. But I have another chance. Но у меня есть еще один шанс. Moves to finger. И передвигает палец. Again. Снова. Like this. Each one try again С more каждой and more попыткой and more. он пытается, он прилагает больше и больше усилий осознать что-то. So this is called nyas. И это называется ньяс. That is the meaning for those who are in the early stage. Это значение для тех, кто находится на ранних этапах развития. And those who are advanced. Для тех, кто уже продвинут в пути бхакти. When they begin to remember their mantra, then their Ishtadev appears there standing upon the lotus of their heart. Как только такой зрелый преданный пометует мантру, он сразу видит, как Иштадев стоит в лотосе его сердца. So now mantra has served its purpose. Why repeat? Теперь мантра принесла свой плод, зачем снова ее повторять? So when the repetition is done out of love, и тогда это повторение уже делается из-за любви. Then this is called also nyas. И это тоже называется ньяс. The fixed repetition of mantra. Зафиксированное повторение мантры. That is the interpretation for the advanced. Это интерпретация ньяса для возвышенных преданных. If you sleep, you will be in the material world for a million lifetimes. Если спите, то вы останетесь в материальном мире на миллионы жизней. What I am telling is very, very rare. То, что я рассказываю, это очень редкие вещи. Very rare. Очень редкие. So, this is one meaning of nyas, repetition of mantra, and it can be for two reasons, depending on the adhikar of the devotee. Это значение ньяса. И две интерпретации существуют для начинающих преданных, вторая интерпретация для возвышенных преданных. The other meaning of nyas means to place yourself in the presence of the deity of the mantra. Первое значение ньяса это было повторение. Второе значение ньяса это явить себя, представить себя перед божеством мантры. If deity is Gurudev, or Mahaprabhu, or Krishna, whatever, whoever is the божество мантры Гурудева или Гауранга Махапрабху или Кришна, кем бы божество ни было. To place yourself, I am in the presence of the нужно осознать присутствие своего Иштадева. So this is nyas. Это тоже ньяс. Then the next anga is prapatti. Прапати. Prapatti means to take shelter. Прапати означает принять прибежище. From the core of your heart, you tell to your Ishtadev. Из глубины сердца мы взываем Иштадеву. You are the all-powerful Supreme Lord. Ты всемогущий Господь. I am lost in this material world. Я потерян в этом материальном мире. So I am taking complete shelter of you, and I totally depend upon your mercy for everything in my life. Я принимаю полное прибежище у Тебя, и я полностью завишу от Твоей милости во всех сферах моей жизни. I am not responsible for my maintenance and all things. Я не отвечаю за... I am giving myself fully to you. Я не несу ответственность за свое существование, за свое содержание. Ты будешь обо мне полностью заботиться. Помоги мне. This is prapatti. Это есть прапати. Then the fourth anga. Четвертая анга. Is called sharanagati. Называется шаранагати. It is development of prapatti. Это развитие прапати. Sharanagati means surrender. Шаранагати значит самовручение, преданность. So as you know, anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam rakshishyati ti vishvaso goptiktaya varnam tata atmanikshepana karpanye sadvida sharanagati. Sharanagati includes not only what we are doing when we are meditating and praying, but what we do with our whole life. Шаранагати касается нашей целой жизни, не только то, чем мы занимаемся во время медитации. The way that you conduct your life will have a bearing on the way that you remember your mantra. Что то, как мы живем свою жизнь, повлияет на то, как мы медитируем на наши мантры.
Наш образ жизни влияет на наш стиль медитации. Anukulyasya sankalpa means to make a strong vow that I will do all the things which are favorable for devotional service to my Lord. Первая составляющая шаранагати — это дать себе клятву, что я буду принимать все, что благоприятно для служения Господу. And anything which is detrimental to my progress in spiritual life and which is not pleasing to my Lord, I'll leave this far behind. И я буду очень осторожно избегать всего, что является неблагоприятным для моего преданного служения, и то, что неприятно Господу. I have confidence that in danger you will protect me. У меня есть полная уверенность, что Господь защитит меня в момент опасности. Therefore, I will be nirbhai, fearless. И поэтому я буду бесстрашным. Always fearless, no anxiety at all. Всегда буду бесстрашным, потому что у меня нет никакого волнения. If you have worries in your mind, Что если вы волнуетесь, then cannot do any meditation. если ум находится в беспокойстве и думает о чем-то, что вас волнует, вы не сможете медитировать ни на что. So you're thinking, if I solve all my problems, then I won't be worried. Вы думаете, если я разрешу все свои проблемы, то я больше не буду беспокоиться и But it's волноваться. impossible. Но это невозможно. Prahlad Maharaj said that in this world many problems come. Прохлад Махарадж объяснил, что в этом мире возникает множество проблем. And people try to solve them. И люди пытаются разрешить эти проблемы. But in my opinion, the solutions that they take are more dangerous than the problems themselves. Прохлад сказал, в моем мнении, те решения, к которым они прибегают, чтобы спастись от проблем, еще более опасны, чем изначальные проблемы. That's the nature of this world. Это природа мира. If there's a problem, you try to solve it. But what you have solved it with creates two more problems. Что если у вас возникает проблема, вы пытаетесь решить эту проблему, и тот метод или то, чем вы пытаетесь решить эту проблему, оказывается еще более опасным и создает две новых проблемы. И так это продолжается расти. Just like in the old days, person used to live and they would work in their home or in their village. Раньше люди жили и работали прямо в доме у себя в огороде или в своей деревне. And it would take them 2 minutes, 5 minutes to go to У них work. занимало 2 минуты или 5 минут пойти на работу. But now we have invented cars, so we can go even faster. Мы изобрели машины, чтобы мы могли передвигаться быстрее. But now everyone lives far away from where they're working. Теперь все живут далеко от места работы. And there are millions of cars. Every car is going slower than walking. И на улицах In the traffic. миллионы машин, они движутся медленнее, чем пешеходы. Like this. And pollution everywhere. И загрязняет всю атмосферу. Poisoning the water, poisoning the air. Отравляем воздух, воду. Like this. When we try to make things better, it makes things worse. Когда мы так пытаемся улучшить ситуацию, обычно все заканчивается хуже, чем оно было. So, I have the confidence, my Lord, you will protect me and you will maintain me. Поэтому должна быть уверенность в Шаранагате, что мой Господь, я знаю, что Ты защитишь меня и будешь охранять меня. All anxieties will go away when we leave the responsibility for our difficulties in the hands of Как только мы передадим ответственность за всю свою жизнь, все свои проблемы Верховному Господу Кришне, то ум тут же успокоится, и не будет никаких волнений. Does not mean that you become lazy and you don't do Это anything. не значит, что мы станем лентяем и ничего делать не будем. But in all things that you do, depend on the result will be by Krishna's mercy. And never have any worries or anxieties, because you are under the shelter of your Ishtadev. Мы должны продолжать свою деятельность, но без всяких волнений и беспокойств, понимая, что результат нашей деятельности зависит полностью от Господа, и мы под Его опекой. So then danya. Danya means humility. Дания, смирение. Oh my Lord, I don't know anything. Нужно считать себя полностью неведающим. If when you meditate, you think, I am very learned and have many Потому realizations. что если в процессе медитации вы думаете, я такая возвышенная личность, у меня много реализаций, Nothing will come. то вообще ничего к вам не You придет. have to become empty like Krishna's flute. Вам нужно опустошить себя, стать пустым, как флейта Кришны. In Krishna's flute, there's nothing inside. Внутри бамбуковой флейты Кришны нет ничего. Then,
Krishna can fill the flute with the nectar of his lips and the names of Radhika and Brajagopis. Кришна может наполнить эту полую флейту нектаром своих уст и именами Радики и Браджагопи. So the idea that I know something is called Vidya Buddhi. Поэтому вот эта идея, что я что-то знаю, называется Видья Будхи. I have Vidya, knowledge. У меня есть какое-то знание. I have to give up Vidya Buddhi completely. От этой концепции нужно полностью избавиться. Shakti Buddhihin Ami Atidin. Kuramai Atmasat. Oh Gurudev, I have no power and no intelligence. О, Гурудева, у меня нет ни силы, ни разума. And feeling completely empty, devoid of knowledge, devoid of love. И опустошив себя полностью, не имея никакого знания, ни любви. Then, in that vacuum of your heart, then realization can appear. И понимаешь, что у нас нет ни знаний, ни любви, мы опустошаем сердце, и тогда в этом опустошенном пространстве может появиться бхакти. If you think I have bhakti, потому что если вы думаете, что у меня есть бхакти, how will you progress? То каким образом вы сможете духовно расти? She says, "Na prema gandosti turapameo." I have no devotion. Сама Радика говорит, что у меня даже нет ни капельки према, никакой преданности. So this is the nature. Prema rasvabhava Krishna, prema rasambandha, taha Krishna nahi mori prema bandha. Chaitanya Mahaprabhu said, it is the nature of transcendental love that if one is actually established in a loving relation with Krishna, that person thinks, I am empty, I have no love at all. Чайтанья Махапрабху объясняет, что если человек действительно развил отношения с Кришной, то человек чувствует себя каким-то жалким, что у него нет любви, у него нет никаких достоинств. So they become, without any effort, they are very humble. И без всяких, не прилагая никаких усилий, человек становится истинно смиренным. So in the beginning, dainya, one should give up this vidya buddhi. I have no knowledge. В начальных этапах вот это проявление смирения должно выражаться в том, что человек должен избавиться от этого видья будхи, что идеи того, что он что-то знает. At first, this humility is not natural. Вначале это смирение будет искусственным, таким поверхностным. In the beginning stage of our spiritual life, we can take a dainya or humility in a very practical way. И в начальных этапах духовной жизни мы можем практически применять вот данью, смирение. In a practical way, to us, dainya means to give up sense gratification. Для нас на начальных этапах дания, смирение означает отказаться от чувственного наслаждения. What activities we are doing to satisfy our material senses, this is because we are thinking, I am the enjoyer. Потому что когда мы пытаемся, ту деятельность, которой мы занимаемся, чтобы удовлетворить свои чувства, мы совершаем ее из-за того, что мы считаем себя наслаждающимся. What shall I enjoy today? Мы думаем, чем бы мне сегодня понаслаждаться? Shall I enjoy the television? Мне посмотреть телевизор? Or the CD player? Или поиграть что-то на музыку послушать? Or go to the cinema? В киношку сходить? Or to the restaurant? Или в ресторане пообедать? How will I enjoy today? Как мне сегодня хорошо понаслаждаться? So, in the beginning, though humility is not natural, yet we can express, oh Krishna, I am your servant. И на начальных этапах духовной жизни даже это дание, смирение не будет таким настоящим, истинным, но мы все равно должны стараться сказать Кришне, я принадлежу тебе. So if I will enjoy or be happy, this is not a big thing because I am nothing. И поэтому мое наслаждение не важно, потому что я ничто. It will not be in the newspaper. Никто в газете не напишет про мое наслаждение. Big news. Завтра такие большие новости. Krishna Priya was happy today. Кришна Прия была счастлива сегодня на первой странице газеты. I am just your, my Lord, I am your insignificant servant. И нужно думать, Господь, я твой незначительный слуга. My happiness or whether I am in happiness or distress is not important. Поэтому моя радость или мое несчастье это не важно. How can I serve you and please you? Как я могу послужить тебе и удовлетворить тебя? So this mood is dainya. И вот это настроение является данией, смирением. Then
Atmanikshepana. Затем следующая анга шаранагати это атманикшепана. Atmanikshepana means to completely give yourself. Атманикшепана это полная самоотдача, самовручение. My Lord, I am yours. Господь, я твой. I don't even belong to me. Я не принадлежу себе. As soon as these 6 feelings, these 6 sentiments of Sharanagati are in the heart, then at once there is joy in every situation. Как только вот эти 6 настроений шаранагати проявятся в сердце, человек тут же автоматически станет счастливым. So this is the 4th anga of Diksha. И вот это является 4-й ангой дикши. The 5th one is called Atmaniveda. И 5-я анга дикши это атманиведана. Once I was in Paris with Srila Gurudev. Однажды я был в Париже со Шрилой Гурудевом. And I said, Gurudev, in Panch Ang Diksha, the last part of the 4th one is called Atmanikshepana or Atmaniveda, and the 5th one is also called Atmaniveda. Я спросил, So this is 2 times. Why? я спросил Гурудева, в 5 составляющих шаранагати, в 5 составляющих дикши 2 раза употребляется атманикшепана или атманиведана. Почему 2 раза? There must be a difference between these two. Должна какая-то разница быть между этими видами самовручения. So Srila Gurudev said, when a person is following this process, Шрила Гурудев ответил, когда человек следует процессу, they don't know who am I, who is my soul. Он не знает, кто я, кто моя душа. So when they do Atmaniveda and Atmanikshepana, then they cannot give their Atma because they don't know who are they, who is the Atma. И когда они совершают самовручение, они не могут отдать свою душу, потому что они даже не знакомы с душой. Only they can, by their willpower, by their will, they can say, my Lord, I give you my body, my mind, my senses, my words, my thoughts. Просто своей силой воли человек может сказать, Господь, я отдаю тебе свое тело, ум, слова, мысли, все тебе посвящаю, чувства. But Diksha kale bhakta kari atma samarpan, say kale Krishna kari tari atma sam. When a person does this Atmaniveda, Когда человек совершает атманиведану, then Krishna accepts him. то Кришна принимает его. And he receives his Siddha Deha, spiritual И body. тогда человек осознает свою сиддха-деху, свое духовное тело. So, if you follow first 4 angas of Diksha, then your Siddha Deha will come. Если вы будете следовать первым 4 ангам дикши, то вы осознаете свою сиддха-деху, духовное я. Then, say Deha kori tori chidanandamoy, aprakrita Deha tara charna bhajaye. In that spiritual body, can surrender to Krishna in your spiritual form, directly serving Him. И уже в сиддха-дехе вы можете вручить себя Кришне и служить Ему напрямую. And now your Diksha is complete. И на этом процесс дикши завершается. It is initiation. Это инициация. Initiation means beginning. Инициация – это начало. To begin your direct service to Krishna Это начало in your spiritual form. вашего непосредственного служения Кришне напрямую в вашем духовном теле. So, when these 5 angas are followed really by the disciple, И когда ученик по-настоящему следует этим 5 составляющим дикши, and in addition to this, he is taking sadhu sangha, so by hearing Harikatha, the Sambandha Gyan, relation with his Ishtadev is being nourished. и одновременно следуя этим 5 ангам дикши, он также должен находить саду-самбу, чтобы слушать Харикатху, которая будет подпитывать, насыщать его самбанду с Иштадевом, осознание отношений с Иштадевом. So this taken together is called Vidvat Rudhi Diksha. И вместе взятое Actual Diksha. вот это поведение называется Видват Руди Дикша, настоящая дикша. So Gurudev told me once. Гурудева сказал мне однажды. He said, it looks like I am giving initiation to so many persons. Гурудева сказал, кажется, что я даю инициацию стольким многим людям. But really I am only giving to 1 or 2. Но на самом деле я даю дикшу 1 или 2. Because even though many, they sit and they remember their Он mantra. сказал, может, даже несмотря на то, что многие сидят и пометуют мантры, But are they following this? но следуют ли они процессу дикши? Mantra Chintan,
мантра Артачин. Nyas Prapatti Sharanagati Atmaniveda. Следуют ли они всем составляющим Видватруди Дикши? Very few. Могут лишь несколько. Because not so much sanskar, Потому что impressions from previous lives. у большинства людей недостаточно самскар, впечатлений с прошлых жизней. Those who don't have the sanskar, impressions from previous life sadhana, Поэтому even hearing all these things, still they will sit and он сказал, те, у кого нет самскар, вот этих сильных впечатлений с прошлых жизней, даже выслушав все эти наставления и важность этого, они все равно будут так быстро пролетать через все дикша мантры за пару минут и все. And those who have the praktan sanskar, impressions from last life and previous lives, practice of sadhana and association with pure devotees, very carefully observing all the parts of Vidvad Ruddhi Diksha, remember, and attain success and perfection, mantra siddhi. Но те, у кого уже есть глубокие самскары, духовной практики, серьезной садханы из предыдущих жизней, такая личность очень внимательно медитирует на мантры и следует процессу всем ангам Видвадруди Дикши, таким образом достигает совершенства мантры, мантра сидхи. My dear brothers and sisters, don't forget all these things. Мои дорогие братья и сестры, не забывайте об этих важных вещах. Very rare treasures our Prem Prayojan have given to us. Это удивительные сокровища, которые нам подарила наша парампара. Don't lose them. Не потеряйте их. These jewels. Не растеряйте эти сокровища. Gaurapahu nabajiyamanu Prem Prayojan Prabhu helayarainu Prem Prayojan Prabhu helayarainu Atana chatana gai asata vilas Atana. That's what is saying. Oh Gaura, what have I done? I have not done bhajan. Наратам Дас Такур говорит: о Гора, что же я наделал? Я не совершал бхаджан. Prema Ratanadhana, you gave to me this jewel of pure bhakti and I neglected and I lost it. Ты подарил мне сокровище чистого бхакти, а я как-то пренебрежительно отнесся к нему, и теперь я потерял его. How did I lose it? Как это произошло? Adhana Jatana Kori. I worked very hard and did many efforts for worthless material things. Потому что я растрачивал энергию, прилагал усилия для того, чтобы получить вообще незначительные вещи. And asat vilas, enjoying. И наслаждался. Asat, Асад. temporary, illusory material things. Тем, что временно, тленно, материально. So by this asat vilas, I forgot about the jewel my Gurudev gave. И отвлекшись на вот это чувственное наслаждение, я позабыла сокровище, которое мне дал Гуру. Apana kama doshe kama banda pas. And now I can feel the noose of my karma. И теперь я чувствую, как Now it's getting tighter and tighter around my neck. удавка моей кармы становится, все сжимает мне горло все сильнее и сильнее. When you are young, everything is. Когда вы молодые, вы кажется, что все жизнь, But you что don't жизнь know what праздник. karmas you have from past life. The noose is already there. It's only slowly. Молодости жизнь кажется праздником, но вы не знаете уже, что эта удавка прошлой кармы уже крепко обвязана вокруг вашей шеи. И скоро за нее сильно потянут. Silanartanda Thakur is speaking on our behalf. И он от нашего имени поет этот баджан. I was given the opportunity and the chance, but I neglected it, and now the karma is getting tighter and I'm suffering. Что мне дали эту удивительную возможность, подарили это сокровище, а я пренебрег им, а теперь вот эта удавка душит меня все сильнее и сильнее. So Srila Rupa Goswami said, when you practice sadhana bhakti, it has two symptoms. Рупа Госвами объясняет, что когда вы практикуете садхана бхакти, то у садхана бхакти будет два симптома. One is shubhada.
Первый симптом, результат практики your life becomes auspicious. шуба, да, что все становится благоприятно в жизни. That means you always feel happy. Вы всегда счастливы. You like everyone you meet. Вам каждый, кого вы встречаете, вам нравится, потому что вы не видите в них никаких. Affection for every person you meet. Кого бы вы ни встречали, эти люди вам нравятся, потому что вы не замечаете ничьих недостатков. And also, those persons who meet, they don't know you, but they meet you and they like you. И те, кто встречает вас, тоже любят вас спонтанно, хотя они вас не знают. And especially, very easily you get sadhu sangha. И очень легко вам удается получить саду сангу. Not 51 weeks of the year you have no sadhu sangha, then 1 week you have sadhu sangha and then again lost. Потому что не то, что 51 неделю в году у вас нет саду санги, а потом на неделю у вас есть саду санга, и потом опять вы ждете целый год эту неделю. By doing sadhana, practicing what Guru has told you to do every day very carefully, then your life becomes auspicious, good association and wonderful opportunities to make progress in bhakti come. Если вы следуете наставлениям Гурудева и серьезно практикуете на деле то, чему вас обучили, то тогда все будет замечательно, вам легко удастся получить саду сангу, и у вас будут замечательные возможности общения, возвышенного общения и духовной практики. So this is actually the symptom that you are practicing your sadhana properly. Shubhada, it gives shubha, auspiciousness in your life. Благоприятная духовная обстановка и общение саду само по себе служит симптомом того, что вы практикуете, занимаетесь духовной практикой саданой, что все становится шуба, благоприятным. Then, klesha agni. Второй симптом — это клеш агни. All klesh, all causes of suffering, they are destroyed by sadhana. Все причины страдания, они уничтожают, они сгорают в пламени саданы. So, try to give your time and energy and focus and determination in practicing the sadhana given by your Guru Prabhu. Поэтому постарайтесь уделять время, энергию с решимостью практиковать ту садану, которую вы получили по своей Гуру Парампаре. And the result will be something very wonderful. Вы будете удивлены результатами этой практики. Это будет чем-то замечательным.